जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जना जय राधा माधव Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare
Jai Radha Mata, Radha Mata, Radha Mata, Jai Radha Jai Jai Prabhupada, Jai Gaura Hare जय श्री राधा माधव की, अशेष वृंद की, श्रीमान महाप्रभु की, जय श्री प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद की, जय निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च स्वेरूपं साग्रजातं स्वगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं स्वे राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमयो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुवच्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवतं उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनेति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामधाय नगर ग्राम तारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अष्टविंशति अध्याय अष्टविंशति श्लोक। भगवत भक्ति सम्पादन सम्बन्धे कपिल देवेर उपदेश। कौमादकिं भगवतो द्वैतां स्मरेत् धिग्धाम्रातीवा भट्टशुनितकर्दमेन मालां मधुव्रतवर्तगिरौपगोष्ठां चैत्यस्य तत्त्वम् अमलां मुनिमस्य कण्ठे। कौमादकिं भगवतो द्वैतां स्मरेत् धिग्धां रातिभटशुनितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरुतगिरौपगोष्ठां चैत्यस्य तत्त्व अमलां मुनिमस्य कण्ठे। कौमादकिं भगवतो द्वैतां स्मरेत् धिग्धां रातिभटशुनितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरुतगिरौपगोष्ठां चैत्यस्य तत्त्व अमलं मुनिमस्य कण्ठे। कौमादकिं भगवतो द्वैतां स्मरेत् धिग्धां रातिभटशुनितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरुतगिरौपगोष्ठां
চৈত্তশতত্তম অমলম মুনিমস্য কণ্ঠে কুমোদকিং ভগবত দ্বৈতাং স্মরে দিগ্ধামরতি বট শনিক কল্পমেন মালাং মধুব্রত বরুত গিরোপঘুষ্টাং চৈত্তশতত্তম অমলম মুনিমস্য কণ্ঠে। মাতাজি কুমোদকিং ভগবত দ্বৈতাং স্মরে দিগ্ধাম রাতে বট শনিক কর্দমেন মালাং মধুব্রত বরুত গিরোপঘুষ্টাং চৈত্তশতত্তম অমলম মুনিমস্য কণ্ঠে। কৌমোদকী নামক গদা ভগবানের দ্বৈতাম অত্যন্ত প্রিয় স্মরেত স্মরণ করা উচিত দিগ্ধাম লিপ্ত অরাতি শত্রু ভট সৈন্যদের শোণিত কর্দমেন শোণিত পঙ্কের দ্বারা মালাম মালা মধুব্রত মধুকর্দে বরুত ঝাঁক গিরা শব্দের দ্বারা উপগুষ্টাম পরিবেষ্টিত চৈত্তস্য জীবে তত্ত্বম তত্ত্ব অমলম শুদ্ধ মণিম মুক্তাহার অশ্য ভগবানের কণ্ঠে গলায়। অনুবাদ ভগবানের অতি প্রিয় কৌমোদকী গদার ধ্যান করা উচিত। এ গদা বৈরীভাবাপন্ন অসুরদের সংহার করার ফলে তাদের শোণিত পঙ্কে সিক্ত গুঞ্জনরত মধুকর ফুলের দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত তার অতি সুন্দর বনমালার এবং সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত বিশুদ্ধ জীব তত্ত্বস্বরূপ তার গলার মুক্তাহারেরও ধ্যান করা উচিত। তাৎপর্য করেছেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদকে যোগীর কর্তব্য ভগবানের চিন্ময় দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ধ্যান করা। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে জীবের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এখানে দুই প্রকার জীবের উল্লেখ করা হয়েছে। একটিকে বলা হয় অরাতি, তারা পরমেশ্বর ভগবান লীলার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। তাদের কাছে ভগবান তার ভয়ঙ্কর গদা নিয়ে আবির্ভূত হন, যা সর্বদাই অসুরদের সংহার করার ফলে শোণিত পঙ্কে সিক্ত। অসুরেরাও পরমেশ্বর ভগবানের পুত্র, যে কথা ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার
সমস্ত যোনির জীবেরা ভগবানের সন্তান, কিন্তু তা সত্ত্বেও দুই প্রকার জীব রয়েছে, যারা দুটি বিভিন্নভাবে আচরণ করে। মানুষ যেমন মণিরত্ন তার বক্ষে এবং গলায় ধারণ করে তাদের রক্ষা করে, তেমনি পরমেশ্বর ভগবানও শুদ্ধ জীবদের তার গলায় ধারণ করেন। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত জীবেরা তার গলায় মুক্তার মতো বিরাজমান, আর যারা ভগবানের লীলার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন অসুর, তাদের তিনি অধপতিত জীবের সুনীত লিপ্ত গদার দ্বারা দণ্ডদান করেন। সেই গদা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, কেননা সেই অস্ত্রটির দ্বারা তিনি অসুরদের দেহ বিধ্বস্ত করে রক্ত মিশ্রিত করেন। জল এবং মাটির মিশ্রণের ফলে যেমন পঙ্ক উৎপন্ন হয়, তেমনি ভগবানের শত্রুদের বা নাস্তিকদের মাটির শরীর তার গদাঘাতে তাদের রক্ত মিশ্রিত হওয়ায় পঙ্কে পরিণত হয়। এখানেই শ্রীল প্রভুপাদের প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত। হরে কৃষ্ণ। আজকের ভাগবতম ক্লাসে সমস্ত বৈষ্ণবের চরণ কমল আমি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি, সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি, যাতে নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য ভগবানের কিছু কথা যেন পরিবেশন করতে পারি। হরে কৃষ্ণ। তো আমরা ধারাবাহিকভাবে শ্রবণ করছিলাম কপিল দেবের উপদেশ। কাকে দিচ্ছিলেন? তার মা দেবাহুতি মাতাকে। তো এই কিছু শ্লোক পর্যায়ক্রমে চলছে। ভগবান যে বিষ্ণুর বিভিন্ন তার পদ্মফুল, তারপর কি চক্র, গধা, এগুলো ধ্যান করার জন্য বলা হচ্ছে। আজকে এখানে তিনটে বিষয়ে বলা হচ্ছে। একটা হচ্ছে কৌমুদিনী গদা, আর একটা হচ্ছে বনমালা। ভগবানের যে মালা পরেন ওই মালার নাম কি? বৈজয়ন্তী মালা। আর একটা হচ্ছে এই গলায় যে মুক্তাহার আছে। এই তিনটা জিনিসের কি বলছেন? ধ্যান করতে বলছেন। তো আমাদের কপিল দেব ভগবান হচ্ছে সাংখ্য দর্শনের কি প্রণেতা, এবং আমাদের শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় যে দ্বিতীয় অধ্যায় আছে সাংখ্য যোগ, সেই অধ্যায়ে শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদ ওনার তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন। যে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে এই সাংখ্য যোগটা হচ্ছে সমস্ত ভগবদ গীতার সারমর্ম। তো কপিল দেব ভগবান এই সাংখ্য দর্শনকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন। তো এখানে যে ধ্যান করার মানে শূন্যের ধ্যান করা বা নির্বিশেষ ধ্যান করার জন্য বলা হচ্ছে না। এটা শূন্যের ধ্যান করা, নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করা এটা অসম্ভব। কিন্তু এখানে ভগবানের যে রূপের কথা কি করা হচ্ছে, বর্ণনা করা হচ্ছে। আমাদের মাঝে উপস্থিত হচ্ছেন শ্রীপাদ চারুবেন্দ্র প্রভু। তো প্রভুর কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি, যাতে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কিছু বলতে পারি। হরে কৃষ্ণ। তো এখানে ভগবান বিষ্ণুর কথা বলা হচ্ছে। ভগবান বিষ্ণুর চার হস্তে চারটা কি আছে? অস্ত্র আছে। দুইটা হচ্ছে ভক্তদের জন্য, আর দুইটা হচ্ছে অসুরদের জন্য। ভগবানের চতুর্হাত, চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ এবং সহস্রভুজও আছেন না? অর্জুনকে যেটা দেখিয়েছিলেন সেটা কি? সহস্রভুজ, অনন্ত কি হস্ত সম্বন্ধিত ভগবানের রূপ। এখানে যে রূপের কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভগবান বিষ্ণু রূপ, যার হাত হচ্ছে কয়টা? চারটা। দুইটা হচ্ছে ভক্তদের জন্য অস্ত্র, চক্র এবং গদা হচ্ছে কার জন্য? ওষুধের জন্য। আর ভক্তদের জন্য হচ্ছে শঙ্খ আর কি পদ্ম। আমরা দেখেছি যে ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবানকে দর্শন করছিলেন, ভগবানকে অনেক কিছু বলতে চাইছেন হৃদয় থেকে, কিন্তু বলতে পারছেন না। ছোট বালক, 5 বছর বয়সের তার বয়স। সেই জন্য তিনি
হৃদয়ের ভাবটা ব্যক্ত করতে পারেনি। তখন ভগবান তাকে শঙ্খটা যখন স্পর্শ করালেন, তখন উনিও অবশ্যই ধ্রুব মহারাজ তখন স্কুল কলেজে যায়নি, অজস্র শ্লোক এর মাধ্যমে ভগবানের বন্দনা করেছেন। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ভগবান এই মানে শঙ্খ আর কি, গত শ্লোকে ছিল শঙ্খটা কথা বলে, কালকে একদম খুব খুব চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছে আমাদের শ্রীপাদপতি উদাহরণ প্রভু প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর। তো শঙ্খ এবং পদ্ম রয়েছে কার জন্য? ভক্তদের জন্য। আর ওষুধদের জন্য রয়েছে চক্র আর গদা। তো গতদিন ছিল চক্রের কথা, আজকে ছিল গদা। তো এই গদার নাম, ভগবানের যে গদা, গদার নামটা কি? কৌমোদকী গদা। কৌমোদকী গদা। তো আমি শুনেছি পুরাণে কাহিনী আছে, গদা আসলে ভগবানের চিন্ময় হস্তে বা সোনা শরীরে যা আছে সব হচ্ছে দিব্য, সব হচ্ছে ব্যক্তিত্ব, সব হচ্ছে তাদের মধ্যে চেতনা আছে। এই জড়জগতে যা কিছু আছে সব কিছু হচ্ছে জড়। চিৎ জগতে যা কিছু তা হচ্ছে চিন্ময়। তো এই জড় জগৎকে সজীব করতে গেলে চিন্ময় কি দরকার? তো সেজন্য ভগবান আসেন, এবং জীবাত্মা যে আত্মাটা হচ্ছে কি? চিন্ময়, সব চিৎ আনন্দময়। তো যে এই কৌমোদকী গদা এটাও হচ্ছে কি? চিন্ময়। তো কোন পুরাণে বর্ণনা আমি এই মধ্যে জানছি না, মানে পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে কৌমোদকী গদা উনি একজন অসুর ছিল, ভগবানের সাথে কি হলো? যুদ্ধ হয়েছে, যুদ্ধে ভগবান ওই গদাকে পরাস্ত করেছে। তখন পরাস্ত হয়ে এই গদা বলে যে, হে প্রভু, আমাকে আপনার কি হিসাবে রাখুন, গদা হিসাবে রাখুন, আপনার সাথে থাকতে চাই আমি, আপনার সাথেই রাখুন। যেমন ভগবানের অনেক দেবতারা তো ভগবানের ভক্ত, অসুরদের মধ্যে কিছু কিছু ভক্ত আছে যারা অসুর হলেও ওরা ভগবানের ভক্ত। যেভাবে বৃত্রাসুর, যেভাবে বলি মহারাজ, ওনারা হচ্ছে ভগবানের কি এক একজন মহান ভক্ত। তো উনি এই গদা ভগবানের মানে প্রার্থনা করেছেন ওনার সাথে থাকার জন্য, ভগবানের সাথে থাকার জন্য। তো আজকে এখানে বলা হচ্ছে শোণিত পঙ্কে, শোণিত পঙ্কে, শোণিত কর্দমেন। শোণিত মানে রক্ত, শোণিত মানে রক্ত। প্রপাত তাৎপর্য উনি বিশ্লেষণ করেছেন, জল এবং মাটির মিশ্রণ যেমন পঙ্ক তৈরি হয়, পঙ্ক মানে কাদা। তদনুরূপভাবে শত্রুদের বা নাস্তিকদের রক্ত আর রক্তে আর মাটির শরীরে তার গদা আঘাতে রক্ত মিশ্রিত হওয়ায় পঙ্কে পরিণত হয়। এই রক্ত তখন কি হচ্ছে? শোণিত পঙ্ক মানে রক্তটা রক্তে কি হচ্ছে? কাদা হয়ে যাচ্ছে। তো ভগবানের এই ধরনের অনেক অবতার আমরা দেখতে পাই, যেমন ভগবান নৃসিংহদেব, নৃসিংহ অবতার। যে সমস্ত ভক্ত ভগবানকে পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যৌমে ভক্তা প্রযুচ্ছতি, এগুলোর মাধ্যমে ওনাকে আরাধনা করেন, উনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে সেগুলো গ্রহণ করেন। কিন্তু যে সমস্ত অসুরেরা ভগবানকে কিছু দিতে চায় না, কিছুই দিবে না, তখন ভগবান কি করেন তাদের, যেমন ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করে, তারপর ওনার অন্ত্রগুলো নিয়ে গলায় কি মালা হিসেবে পড়েছে ভগবান। তো পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ওপেন হার্ট সার্জারি, কিন্তু অপারেশন কি হয়েছে? সাকসেসফুল, কিন্তু পেশেন্ট কি হয়েছে? মানে কি পেশেন্ট ডাইড, মানে রোগী মৃত্যু হয়েছে, অপারেশন কি হয়েছে? সাকসেস। তো এখানে দুই ধরনের ভক্তের কথা বলা হচ্ছে, একটা হচ্ছে আরতি, আর একটা বলা হচ্ছে, দেখেন মেইন শ্লোকে বলা হয় দিগ্ধাম আরতি বট। আরতি একটা হচ্ছে আরতি, আর একটা হচ্ছে অমলম। একটা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্ত, আর একটা হচ্ছে আরতি মানে অসুর ভাবাপন্ন, বৈরী ভাবাপন্ন ব্যক্তি। ভগবান দুইজনকে দুইভাবে কি করেন? পরিশুদ্ধ করেন। প্রহ্লাদ মহারাজকেও পরিশুদ্ধ করেন, আবার হিরণ্যকশিপুকেও পরিশুদ্ধ করেন। প্রহ্লাদ মহারাজকে পরিশুদ্ধ করেন কিভাবে?
উনি সুরক্ষার মাধ্যমে, প্রোটেকশনের মাধ্যমে। আর হিরণ্যকশিপুকে কিভাবে সুরক্ষা দান করেন? হ্যাঁ, পিউরিফিকেশনের মাধ্যমে, তাকে পবিত্রকরণের মাধ্যমে, প্রোটেকশন আর পিউরিফিকেশন। তো যেহেতু ভগবান চিন্ময় তত্ত্ব, তাই ওনার ওষুধদের যে কৃপা করা আর ভক্তদের যেটা কৃপা করা, দুইটার মধ্যে কি আছে? সমান, দুইটাই কি করা? কৃপা করা হচ্ছে। তারপর আমরা যখন আরেকটা অবতারের কথা, যে পরশুরাম কি করছিলেন? যেদিকে ক্ষত্রিয় দেখছিল শুধু ক্ষত্রিয় নিধন করে যাচ্ছিলেন এক একে, তাই না? কিন্তু আমরা যখন কৃষ্ণলীলায় দেখি, ভগবান কৃষ্ণের হাতে কোনো কি নেই, কোনো অস্ত্র শস্ত্র কিছু নেই। ওনার একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে কি? বাঁশিটা। হ্যাঁ, তো রামলীলায় রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা মাতা যখন বনে গিয়েছিলেন, তো বনের মধ্যে সবসময় লক্ষ্মণেরও তো তীরধনুক আছে, রামেরও আছে। তো সীতা মাতা একবার প্রশ্ন করছেন ভগবান রামচন্দ্রকে, প্রভু আপনার যে এই যে কি তীরধনুকটা আছে, এটা কি আপনার ফ্যাশন হিসাবে আপনি এমনি সাথে রাখেন, নাকি এটা দিয়ে কিছু কিছু কার্য করেন? হ্যাঁ, তো তখন ভগবান রামচন্দ্র বলছে, সময় আসলে আমি এটা কি করে দেখাবো। তখন শূর্পণখা এসেছিল, যখন নাক কেটে দিয়েছিল, তো কান্না করে করে কোথায় যায়? লঙ্কায় যায়। তো লঙ্কায় ওনার ভাইদেরকে নিয়ে আসে, খড় দূষণ অনেক, মানে সৈন্য। তখন ভগবান রামচন্দ্র একাই কি করেন? এই অস্ত্র দ্বারা সবাইকে পরাস্ত করেন। লক্ষণ কিছু করেন না, কিন্তু ভগবান রামচন্দ্র সবাইকে পরাস্ত করেন। তখন এই অবস্থা দেখে সীতা মাতা তখন ভগবান কে বললেন, প্রভু আপনার এই যে মানে তীরধনুক, এটা খুব কি আছে, আপনি এটা ধারণ করবেন না এর পরের মানে পরের বারে। তখন কৃষ্ণলীলায় যখন আসে, ভগবান কোনো অস্ত্র শস্ত্র রাখেনি। তো ব্রজের বৃন্দাবনে যে সমস্ত অসুরেরা এসেছে, কাউকে লাথি দিয়ে, কাউকে ঘুষি দিয়ে ভগবান এক একটাকে কি করেছে? বধ করেছে, কিন্তু কোনো অস্ত্র কি করে নাই। সম্ভবত সুদর্শন চক্র ব্রজের মধ্যে কি করে নাই, ব্যবহার করেনি। শুধু অগাসুর, বকাসুর যারা এসেছে, মুষ্টি নয় লাথি, এগুলোর মাধ্যমে বধ করেছেন। তো এজন্য কৃষ্ণ হচ্ছে খুবই কি? খুবই দয়ালু, অত্যন্ত করুণাময়। ভাগবতে বর্ণনা করা আছে, আমাদের যে শিল পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, কংবা দয়ালু অহ বকি, এই শ্লোকটা শুনে ওনার যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থাটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। এমন করুণাময় ভগবানের যে শরণাগত হয় না, এমন কেউ আছে এই ধরনের দয়ালু ভগবানের কাছে শরণাগত হয় না? তো এই ভাগবতমে যে কপিল দেব, যে ভগবান বিষ্ণুর কথা আমাদেরকে বর্ণনা করা হচ্ছে বা ধ্যান করার জন্য বলা হচ্ছে, কিন্তু আমরা শিল প্রভুপাদের কৃপায়, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত ইস্কন যে শিল প্রভুপাদ উনি তৈরি করেছেন, এর কৃপায় আমরা ভগবানকে নিত্য নতুন প্রতিদিন দর্শন করার একটা কি পাচ্ছি? সৌভাগ্য অর্জন করছি প্রতিদিন সাড়ে 7টায়, তাই না? এখানে রাধা গোবিন্দ আছে, জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা আছে, গৌরনীতায় আছেন, তাই না? কৃষ্ণ তো অবশ্যই দয়ালু। কৃষ্ণ থেকে আরো বেশি দয়ালু হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু। চৈতন্য মহাপ্রভু আরো কি? আরো দয়ালু। অবতার সার গোরা অবতার, সমস্ত অবতারদের সার। তারপর বলা হচ্ছে, চৈতন্যের চন্দ্রের দয়া করহ বিচার, বিচার করলে চিত্তে পাবে চমৎকার। চৈতন্য মহাপ্রভু দয়া, বিচার করো। আসলে কেউ যদি কৃষ্ণকে সরাসরি, রাধা কৃষ্ণকে সরাসরি অনুভব করতে চায়, তার সম্ভব না। যেতে হবে কার মাধ্যমে? চৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যমে। চৈতন্য মহাপ্রভুর পথ ওনাকে অবলম্বন না করে, ওনাকে আশ্রয় না নিয়ে কেউ রাধা কৃষ্ণের তত্ত্ব ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে না।
সেই জন্য আবার চৈতন্য মহাপ্রভুকে বুঝতে গেলে লাগবে কাকে? নিত্যানন্দ প্রভুকে। হেন নিতাই বিনে বাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই। হ্যাঁ, চৈতন্য মহাপ্রভুকে বুঝতে গেলে আবার লাগবে কি? নিত্যানন্দ প্রভু। নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছে কি? আদিগুরু, বলরাম তত্ত্ব আদিগুরু। তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম আমাদের আশ্রয় নিতে হচ্ছে আমাদের গুরুদেবের, গুরুতত্ত্বের উপর। গুরুদেবের কৃপায় আমরা মহাপ্রভু এবং কৃষ্ণকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কি করতে পারবো? জানতে পারবো। প্রভুপাদের একজন শিষ্যা প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করছিলেন, উনি এখানে অনেকগুলো ছবি আঁকছেন, তো হৃদয়ে পরমাত্মা ছবিটা আঁকতে চান। তখন প্রশ্ন করেছেন, প্রভুপাদ, এই যে পরমাত্মা আছে, পরমাত্মাটাকে দাঁড়িয়ে আছে না বসে আছে না শুয়ে আছে, কি অবস্থায় আছে? তখন প্রভুপাদ বলছেন, এই পরমাত্মা যে হৃদয়ে কি অবস্থায় আছে এটা জানার জন্য কতদিন লাগবে? হাজার হাজার বছর তোমাকে কি করতে হবে? তপস্যা করতে হবে। তারপর হয়তো তুমি জানতে পারবে যে পরমাত্মা কি অবস্থায় আছে। কিন্তু তুমি একজন কি সৎগুরু পেয়েছো, তাই আমি বলে দিচ্ছি, পরমাত্মা সবসময় কি আছেন? দাঁড়িয়ে আছেন। শঙ্খ চক্র ধারণ করে কি আছেন? গদা পদ্ম ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তো আসলে আমরা যদি অনুভব করতে চাই, বিচার করতে চাই, রাধা কৃষ্ণের তত্ত্ব, চৈতন্য মহাপ্রভু এত সহজে পাওয়া, এটা এত সম্ভব, এত সহজ না। কিন্তু আচার্য গুরু পরম্পরার ধারায় এই অসম্ভব কার্যটা আমাদের জন্য সম্ভব হয়েছেন, আমাদেরকে দান করেছেন। শিল ভক্তি চারু স্বামী গুরু মহারাজ উনি একটা সেমিনার দিয়েছিলেন। উনি লিখছেন প্রাইসলেস গিফট, মানে কি অমূল্য সম্পদ কি মূল্যহীন, বা মানে মূল্য না নিয়ে কি করা হয়েছে? বিতরণ করা হয়েছে। অমূল্য সম্পদ মূল্যহীনভাবে, মানে টাকা না নিয়ে ফ্রিতে কি করা হয়েছে? বিতরণ করা হয়েছে। তখন উনি যখন আমাদের কালকে শ্রীপাদ প্রতিদান প্রভু বর্ণনা করছিলেন যে সবচেয়ে সেরা ভক্ত হচ্ছে কারা? ব্রজের যারা আছে গোপিকারা, তাই না? গোপিকারা হচ্ছে সবচেয়ে সেরা ভক্ত। তো গোপী গীতের মধ্যে একটা আছে, তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম। এই শ্লোকটা বলতে গিয়ে মহারাজ বলছিলেন বুরিদা জনাহ। বুরিদা জনা মানে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। বুরিদা জনা মানে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। এবং এই শ্লোকটা যখন প্রতাপ রুদ্র শ্রীমান মহাপ্রভুকে যখন শ্রবণ করান, তখন মহাপ্রভু অত্যন্ত করুণা আগ্রহ হয়ে, প্রতাপ রুদ্র যদিও রাজা, এর আগে ওনাকে দর্শন মানে স্পর্শ পর্যন্ত দর্শন দিতে চান না, স্পর্শ করতে চান না, কিন্তু এই শ্লোকটা শোনার সাথে সাথে আলিঙ্গন করলেন। তুমি কে? এত চমৎকার একটা আমাকে শোনালে। তো এই বুরিদা জনা, আমাদের শিল প্রভুপাদ হচ্ছে সেই বুরিদা জনা যিনি সারা পৃথিবী জুড়ে কি করেছেন? কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করেছেন। আমাদের যোগ্য না বিষ্ণুকে, কৃষ্ণকে, শিবকে, এগুলো জানতে জানতে আমাদের জীবন চলে যেত। কিন্তু আজকে শিল প্রভুপাদের কৃপায়, গুরুবর্গদের কৃপায় আমরা অতি উন্নত জিনিসটা পেয়েছি। উন্নত জিনিস কি? আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ তনয় তদ্ধাম বৃন্দাবন। আসলে বিষ্ণুর যে আরাধনা তাদেরকে বলা হয় কি? বৈষ্ণব। কৃষ্ণের আরাধনা করে তাদেরকে বলা হয় কি? কাষ্ণব, না? কিন্তু আমাদেরকে বলা হয় গৌরীয়, কারণ আমরা হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানীর পদাঙ্কন কি করছি? অনুসরণ করছি, গৌরীয় ভক্ত। এই জন্য তুলসী আরতির সময় গাওয়া হয় কি? এই নিবেদন ধর সখীর অনুগত কর। আমরা সখীর অনুগত হয়ে কি করতে চাই? ভগবত ভক্তি অনুশীলন করতে চাই। তো এই যে আমাদের শিল প্রভুপাদ, আমাদের গুরুবর্গরা আমাদের যা দিয়েছেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিসটা দিয়েছেন। সবচেয়ে যদি আরাধনা করা থাকে, ভগবান শিব কি বলছেন? আরাধনানাং সর্বেশাং বিষ্ণু আরাধনা কর। আরাধনা যদি করতে হয়, সবচেয়ে সেরা আরাধনা কে? কার আরাধনা? বিষ্ণুর আরাধনা করা, ঠিক না? চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ। আরাধনার বিষয়বস্তুকে
মহাপ্রভু আমাদেরকে উদ্ঘাটন করছেন। আরাধনার বিষয়বস্তু হচ্ছে আমাদের কি ব্রজের নন্দন নন্দন যশোদানন্দন আমাদের আরাধ্য। যদি আমাদের আচার্যবর্গ আমাদের জন্য এই যে রাধা মাধবের যে আরাধনা, এটা যদি আমাদেরকে প্রকটিত না করতেন, আমরা এটা সহজে ধরাটা অনেক অনেক ইয়ে হতো, কষ্ট হতো। আসলে ভগবান বিষ্ণুর যে আরাধনা সেটা একটা ফর্মাল আরাধনা। ফর্মাল মানে কি? ভগবান আমাদের 5টা রসের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য। তো ভগবান বিষ্ণুর সাথে সর্বোচ্চ কোনো ভক্ত যখন যুক্ত হবে, সর্বোচ্চ হ্যান্ডশেক করতে পারবে। হ্যাঁ, তুমি অনেক ভালো সেবা করছো, আসো হ্যান্ডশেক করি। কিন্তু ভগবানের বিষ্ণুর সাথে কখনো আলিঙ্গন হয়েছে এই ধরনের কোনো কি নেই। হ্যাঁ, তো শান্ত, দাস্য, সখ্যের কিছুটা আছে, কিন্তু আমাদের যে এটা রস মানে 5টি রস আমাদের জন্য কি করা হয়েছে, হ্যাঁ, একদম পুরোপুরিভাবে উদ্ঘাটন করা হয়েছে। আমি শিল গুরু মহারাজের একটা প্রবচন শুনছিলাম। বল্লভাচার্য উনি মাধুর্য রসটা বুঝতে না পারে, হ্যাঁ, উনি চৈতন্য মহাপ্রভু সঙ্গ ত্যাগ করে আবার আরেকটা সম্প্রদায়ের, 4টা সম্প্রদায়ের মধ্যে আরেকটা সম্প্রদায়ের কি নেন, দীক্ষা নেন। হ্যাঁ, সবার কাছে এটা কি সুস্পষ্ট না, ক্লিয়ার না। এবং যখন কেউ মাধুর্য রস বুঝতে যায় তখন তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তত্ত্বাবধানে আমরা এই 5টা রস আমাদের জন্য অত্যন্ত কি করা হয়েছে, সহজলভ্য করা হয়েছে, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, বিশেষ করে কেউ যদি বিষ্ণু ভক্তি, বিষ্ণুর আরাধনা করে, সর্বোচ্চ তার গতি কোথায় যাবে? বিষ্ণু লোকে যাবে। হ্যাঁ, সর্বোচ্চ তার গতি কোথায় হবে? হ্যাঁ, বিষ্ণু লোকে। কিন্তু যখন শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে এসে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করেছেন, তখন গোলক বৃন্দাবনের দরজাটা সকলের জন্য কি করেছেন? হ্যাঁ, ওপেন করে দিয়েছেন, খুলে দিয়েছেন। কেউ সেজন্য শিল ভক্তিচারী স্বামী গুরু মহারাজ একটা প্রবচনে উনি বলেছিলেন, যদি আমরা বৈদিভক্তি অনুশীলন করছি, কৃষ্ণের কাছে যদি বৈদিভক্তি অনুশীলন করে, তাহলে সর্বোচ্চ কোথায়? বৈকুণ্ঠে। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রতি যদি কেউ বৈদিভক্তি অনুশীলন করে, মহাপ্রভুর প্রতি বৈদিভক্তিটা কৃষ্ণের কাছে এটা রাগানুরাগ ভক্তিতে কি হবে? ট্রান্সফার হয়ে যাবে। কারণ রাধা কৃষ্ণের মিলিত রূপ হচ্ছে কে? চৈতন্য মহাপ্রভু। সেজন্য চৈতন্য চৈতামৃতে বলা হচ্ছে, চৈতন্যের চন্দ্রের দয়া করহ বিচার, বিচার করলে পাবে চিত্তে চমৎকার। আমাদের প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে আমরা কি কৌমুদী গদা, তারপর হচ্ছে কি ফুলের মালা, তারপর কি যে কণ্ঠে যে আছে মুক্তার হার, এগুলো ধ্যান করে আমাদের যে প্রসেসটা, যে পদ্ধতিটা দেওয়া হয়েছে, শুরুতেই আমাদের প্রতিদিন শুরু হয় কয়টা বাজে? 4:30 বাজে। প্রতিদিন 4:30 বাজে আমরা এখানে এসে সমবেত হই। ভগবানের অত্যন্ত অপূর্ব রূপ আমরা ভোরবেলায় দর্শন করি। আর দর্শন করি ভগবানকে, কিন্তু গুণকীর্তন করি কার? গুরুদেবের। কেন গুরুদেবের আমরা কীর্তন করি? কারণ কৃতজ্ঞতা জানাই। হ্যাঁ, আমাদের যদি 8টা শ্লোক আমরা বিবেচনা করি, প্রথম যদি চিন্তা করে যে আমাদের মহা সংসার দাবা নল, সংসার এই অনলে দগ্ধীভূত হচ্ছিলাম, আমাদের গুরুবর্গ আমাদেরকে কি করেছেন? সেখান থেকে তুলে নিয়ে গেছে, কিছুটা কি কৃপা দান করেছেন আমাদেরকে। হ্যাঁ, আমাদের নাম ছিল আগে আলাদা, হ্যাঁ, নামটা পরিবর্তন করলেন। খাদ্যাভ্যাস ছিল আলাদা, সেটা পরিবর্তন করলেন। আগে ঘুমাতাম কয়টায়, ঘুমতে উঠতাম কয়টায়, সেগুলো পরিবর্তন করলেন। তাহলে কৃপা দেওয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে যোগ্য করলেন। হ্যাঁ, তারপর দ্বিতীয় হচ্ছে, হ্যাঁ, এখানে আসলাম, অনেক উপাসনালয় আসে দেখবেন, সেখানে চুপচাপ নীরবতা পালন করবেন। আপনি আসবেন, বসবেন, নীরবতা, কোনো কিছু বলা যাবে না। কারণ আমরা এখানে আসলাম, বসলাম, যে নীরব হয়ে বসাটা কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে যাবে, তাই না? সেজন্য আমাকে মহাপ্রভু আমাদেরকে, গুরুদেব আমাদেরকে মহাপ্রভুর কীর্তন দিলেন। মহাপ্রভুর দ্বিতীয় শ্লোকটা কি? হ্যাঁ, প্রথম শ্লোকটা সংসার দাবা নলনীর লোক ত্রাণায় কারণ্য ঘন গণাত্ম প্রাপ্তস্য কল্যাণ গুণার্ণ বৈশ্য বন্দে গুরু শ্রী চরণ বৃন্দম। আমি তোমাকে কি করলাম? কৃপা করলাম, প্রথম কৃপা।
হ্যাঁ, দ্বিতীয় কৃপা হচ্ছে উনি মহাপ্রভুর কীর্তন দিলেন। কেউ কীর্তনের সময় ঘুমায় না। যখন গুরু পূজা কীর্তন হচ্ছিল সবাই উদ্দণ্ড নিত্য কীর্তন, মানে আলাদা করে ধ্যান করতে হচ্ছেন কৌমুদকী গদার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ মেডিটেশন। কীর্তনের মাধ্যমে, নৃত্যের মাধ্যমে আমরা ভগবানের সাথে কি করা। হ্যাঁ, আসলে ধ্যান ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী হয় যে সমস্ত দুষ্ট ছেলে আছে। ঘরের মধ্যে দুষ্ট ছেলে থাকলে মা কি করে, এই বেশি দুষ্টমি করবে না, এখানে বস, চুপ করে বসে থাক। ওটার জন্য চুপ করে বসে থাকাটা মায়ের জন্য কি ভালো। কিন্তু যে ছেলেটা বাধ্য, অনুগত, সে ছেলেটা মা বলবে যে ওই এটা নিয়ে আসো, আলু নিয়ে আয়, পটল নিয়ে আয়, যা যা বলবে সেটা করছে, তখন তার জন্য বসে থাকাটা ঠিক না। ঠিক আছে না? যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের অনুগত, ভগবানের সামনে নিত্য কীর্তন করেন, ভগবানের জন্য সেটা আনন্দের উৎস। আর যে সমস্ত ভক্ত মানে ব্যক্তি এই জগতে উৎপাত তৈরি করে, তাদের জন্য বলে যে তুমি এক জায়গায় কি করো, চুপচাপ থাকো। তো ধ্যান করে যে সিদ্ধি লাভ করতে চায়, অসুররা মৃত্যুবরণ করে সেই গতিপ্রাপ্ত হয়, তাই না? তাহলে আমাদের যদি একবার চিন্তা করি, মহাপ্রভুর যে নিত্য কীর্তনটা, এটা আর কোথাও পাওয়া যাবে? ইস্কন মন্দির আছে কিন্তু মহাপ্রভুর নিত্য কীর্তন নাই, তাহলে ইস্কন মন্দিরটা কেমন হবে? আপনি একবার ভেবে দেখুন, চিন্তা করে দেখুন। আচ্ছা, নিত্য কীর্তন হবে কিন্তু এখানে কোনো বিগ্রহ থাকবে না। তৃতীয় শ্লোক হচ্ছে কি, হ্যাঁ, বিগ্রহ দান করেছে আমাদের। জয় শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী কি, শ্রী শ্রী গৌরনিতাই কি। যখন ভগবান স্নান যাত্রার সময়, স্নানের পরে যখন জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা থাকে না, তখন কেমন অনুভব হয়? মহাপ্রভু তো উনি সহ্য করতে না পেয়ে আলালনাতে চলে যেতেন। হ্যাঁ, ভক্ত যারা ভগবানের প্রতি আসক্ত তারা অনুভব করে ভগবান আছেন, আমাদেরকে দর্শন দান করেছেন, আমাদের কৃপা বাড়ি বর্ষণ করছেন। এখানে অনেক ভক্ত আছেন, ভগবানকে সকালবেলা না দেখলে তাদের কি হয় না, হৃদয় থেকে তৃপ্ত হয় না। যেদিন কোনো কারণবশত যদি ভগবানকে দর্শন করতে না পারেন, সেদিন তার হৃদয়টা অনেক ব্যথা, অনেক যন্ত্রণা, নিজেকে মানে অন্যের সামনে উপস্থাপন করাটা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তাই না? তাহলে বিগ্রহ আছে, আমাদের কৃপা দিয়েছেন তো, আমাদের শিল প্রভুপাদ, আমাদের গুরুবর্গরা বিগ্রহ দিয়েছেন, আলাদা করে ধ্যান করতে হবে না, জাস্ট শিল প্রভুপাদের একটা প্রবচন শুনছিলাম, জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারাজ দর্শন করার জন্য প্রথমে প্রভুপাদ বলছিলেন, প্রথমে সুভদ্রা মহারানীকে দর্শন করা উচিত, ওনার থেকে কৃপা নেওয়া। তারপর বলরামকে দর্শন করা উচিত, তারপর কাকে দর্শন করা উচিত? জগন্নাথকে দর্শন করা উচিত। তারপর এই ভাগবতমে বর্ণনা ভগবান কিভাবে দর্শন করতে হবে, চরণ থেকে আস্তে 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 কি দর্শন করতে হবে। তার অপূর্ব রূপে প্রতিদিন দর্শন দান করছেন। তৃতীয় কৃপা। চতুর্থ কৃপা কি? সব কিছু আছে, 9টা 1 ঘন্টা বাঁচলো কিন্তু প্রসাদ নাই। কোন উপাসনালয় আছে এই বিশ্বে যেখানে খাবার দাবার দেওয়া হয় ইসকন ছাড়া? আপনি প্রার্থনা করতে পারবেন, প্রেয়ার করতে পারবেন, কিন্তু খাবার দাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই, খাবার দাবার নিজেকেই কি করতে হবে। কিন্তু ইসকন মন্দিরের যতক্ষণ পর্যন্ত প্রসাদ দেওয়া হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রোগ্রাম কি না কমপ্লিট হবে না। প্রসাদের মাধ্যমেই কি হবে, কমপ্লিট হবে। তাহলে চতুর্বিধ, শুধু একটা না, খিচুড়ি না, রাইস ডাল সবজি কি চৈব শস্য লেজ্য প্রিয়, 4 ধরনের চতুর্বিধ প্রসাদ আমাদেরকে দান করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুর্লভ, এটা গোলক বৃন্দাবনের কি উপাদান, কি এই প্রসাদ। তারপর হচ্ছে এই যে শ্রী রাধিকা, রাধা মাধবের, আসলে ভাগবতমে ছিল সুখদেব গোস্বামী রাধারানীর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে কি পেয়েছেন, সংকোচ বোধ করেছেন, কারণ প্রেম জাগরিত হবে বা এটা নেওয়ার অধিকারটা কি মনে করেনি। কিন্তু আমাদের জন্য একদম শ্রী রাধা গোবিন্দ সব সময়ের জন্য। ইসকন যতগুলো মন্দির আছে ম্যাক্সিমাম মন্দিরগুলোতে কি আছে, রাধা মাধব, না হলে জগন্নাথ বলদেব, না হলে গৌরনিতাই, একদম তিনটা, একদম কি তিনটা হচ্ছে একদম প্রেমের। জগন্নাথের রূপ সেটা কি, কেন এই রূপ, ওনার ভক্তের বিরহে এই রূপ ধারণ করেছেন, তাই না? ভগবানের কথা শুনতে শুনতে, ভক্তের কথা শুনতে শুনতে ভগবানের এই রূপ ধারণ করেছেন। বিগ্রহ, প্রসাদ, রাধা মাধবের দেখা, তারপর নিকুঞ্জ, যে কোনো ভক্ত চাইবে যে কোনো সেবা কি করতে পারবে। যদি আপনি এখন তিরুপতিতে যেতে চান, ভগবানকে দর্শন করতে চান, কতক্ষণ লাগবে আপনার ভগবানকে দর্শন করতে? একটা স্বাভাবিক ভক্ত দর্শন করতে কতক্ষণ, কয় ঘন্টা লাগবে? 8-10 ঘন্টার কম না, ঠিক কিনা?
অন্য কিছু করতে পারবে না, শুধু দর্শন দর্শন কত, তাও 2-3 মিনিট। হ্যাঁ, আর দরজাটা একটু ছোট, কিন্তু শিল প্রভুপাদ আমাদের ইসকন মন্দিরগুলোর দরজা সবচেয়ে বড়, যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ কি করতে পারবেন, দর্শন করতে। জগন্নাথপুরীতে আপনি জগন্নাথকে দর্শন করতে চান, কতক্ষণ লাগবে লাইন ধরে ধরে যেতে? কমপক্ষে 5-6 ঘন্টা আপনার লাগবে, কমপক্ষে 3 ঘন্টার উপরে লাগবে। কিন্তু এখানে তো আমাদের জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা ইজিলি খুব সহজভাবে আমাদের কি দিচ্ছেন, হ্যাঁ, দর্শন দিচ্ছেন। সেবা করতে চাইলেও করতে পারবো, ভগবানকে ভোগ লাগাতে পারবো, হ্যাঁ, আরতি করতে পারবো, তাই না, ফুলের মালা গাঁথতে পারবো। তো এই যে মানে নিকুঞ্জ সেবা, অত্যন্ত গোপনীয় সেবাগুলো করার জন্য আমাদেরকে কি দেওয়া হয়েছে, গুরুদেব অধিকার দিয়েছে, তাই না। তারপরে সমস্ত শাস্ত্র, এই সমস্ত শাস্ত্র দেওয়া হয়েছে। এতগুলো পাওয়ার পরেও যদি আমরা কৃতজ্ঞ অনুভব না করি, হ্যাঁ, আমরা অনুভব করতে না পারি, এগুলোর আশ্রয় না নিই, তাহলে তার কোনো ফি নেই। সেজন্য গুরু বন্দনাটা এই জন্য, গুরুবাষ্টকম এই জন্য গাওয়া হয়, আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের গুরুবর্গদের কাছে। এই সমস্ত দ্রব্যগুলো আমাদেরকে সহজে করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আমাদের দীক্ষাকালীন সময়ে গুরুদেব আমাদের অন্য কিছু দেয় নাই, একটা জিনিস দিয়েছেন। কি দিয়েছেন? জপমালা দিয়েছেন। প্রতিদিন 4টা নিয়ম পালন কর, তুমি জীবনের 4টা নিয়ম পালন করবে, 16 মালা জপ করবে, ইহা হতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, সর্বক্ষণ বলইতে বিধি নাহিয়া। আর কি বলেছেন? শিল প্রভুপাদের মিশনে আমাকে সহযোগিতা করবে। হ্যাঁ, যখন শিল প্রভুপাদ ওনার গুরুদেবের সাথে দর্শনে যান, প্রথম দর্শনে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ওনাকে বলেছিলেন, কেন তুমি পাশ্চাত্য জগতে গিয়ে কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার করছো না? ঠিক না, কারণ গুরুদেব জানেন উনি কে, সেজন্য ওই প্রথম দিনে আদেশ দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের আদেশ প্রথম দিনে দেয় নাই, আমাদের বলেছেন শিল প্রভুপাদের মিশনে আমাকে কি করবা, সাহায্য করবা। হ্যাঁ, কারণ আমরা জানি, আমরা ডাইরেক্টলি এভাবে আদেশ দেয়, যেমন শোনো শোনো নিত্যানন্দ, শোনো হরিদাস, সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে করো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। নিত্যানন্দ প্রভু সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন, একজনকে ভক্ত বানালেন না, একজনকে প্রচার করলেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত মহাপ্রভু ওনাকে প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ না করছেন। হরিদাস ঠাকুর একজনকেও কি করলেন না, যতক্ষণ এম্পাওয়ার না করা হচ্ছে, যখন দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। হ্যাঁ, তো আগে আমরা প্রচার করার আগে কি করা উচিত? প্রথম হচ্ছে বিচার করা উচিত, আচার করা উচিত, তারপর প্রচার করা উচিত। আগে বিচার করতে হবে যে কি জিনিস আমি প্রাপ্ত হয়েছে, তারপরে সেটা নিজে অনুশীলন করতে হবে। প্রিচিং ইজ দ্য এসেন্স। প্রিচিং, প্রচার হচ্ছে ভক্তির কি নির্যাস। আমি যেটা অনুশীলন করছি, যেটা আমার হৃদয়ে লালন করছি, সেটা আরেকজনকে দেওয়ার নামই হচ্ছে কি প্রচার। প্রচার কতগুলো শব্দ না, প্রচার কতগুলো মানে কি মানুষকে চমৎকৃত করার বিষয় না। প্রচার হচ্ছে হৃদয়কে কি করা, ট্রান্সফার করা, হৃদয়কে পরিবর্তন করা। হ্যাঁ, তো সেজন্য গুরু কৃষ্ণ আশীর্বাদ যতক্ষণ পর্যন্ত আসবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জীবকে আমরা কি করতে পারবো না। সেজন্য প্রচার করার আগেই, হ্যাঁ, এটা অনুভব করতে হবে, আগে বিচার করতে হবে, তারপর নিজে অনুশীলন করতে হবে এটা কি, হ্যাঁ, তারপর সেটার এসেন্স, সেটার সার বস্তু অন্যকে দিতে হবে। হ্যাঁ, যখন এই কার্যটা আমরা করতে থাকবো, তখন আস্তে আস্তে আমরা গুরু কৃষ্ণের অনেক কৃপা ভাজন হব। তো এই জন্য আমাদের বুঝতে হবে, অনেকে বলে যে না প্রচার করো, প্রচার করার আগে জানতে হবে যে আমি কি প্রচার করব, কেন প্রচার করব। হ্যাঁ, আমার পিছনে কে আছে, যাকে অবলম্বন করে, যাকে আদর্শ করে আমি সামনের দিকে এগোচ্ছি। গুড়িটা উঠছে কিন্তু নাটাই নেই, তাহলে কি কেমন হবে? তো সেজন্য আমাদের যে বস্তুটা প্রাপ্ত হয়েছে সেটা আগে কি করতে হবে, গভীরভাবে, হ্যাঁ, অনুধাবন করতে হবে যে আমরা কি বস্তু পেয়েছি। রিসেন্টলি গুরু মহারাজকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছে যে গুরু মহারাজ, আপনি মহাপ্রভুর প্রতি যে টান, যে ভালোবাসা, হ্যাঁ, যে প্রেম আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই প্রেমটা আমরাও পেতে চাই, কিন্তু কিভাবে করা যাবে, কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যাবে? তখন গুরু মহারাজ বলছিলেন, সেটা যদি প্রাপ্ত হতে চাও তাহলে মহাপ্রভু সম্পর্কিত যে সমস্ত গ্রন্থগুলো আছে সেগুলো খুব ভালোভাবে অধ্যয়ন করো, বিশেষ করে চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল,
হ্যাঁ, তারপর বলছিলেন এটা চেন্নাইতে দিয়েছিলেন ক্লাসটা। তার গুরু মহারাজ বলছিলেন যে ভানুস্বামী মহারাজও অনেক বই ট্রান্সলেট করেছেন মহাপ্রভু সম্পর্কিত, এই বইগুলো আগে ভালো করে কি করো, পড়ো। অমোঘ লীলা প্রভু একবার কি গুরু মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি যে সবসময় গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ এইভাবে বলেন, হ্যাঁ এটা কেন বলেন, এটাও আমি বলতে চাই, আমি কেন পারি না। তখন গুরু মহারাজ বলছেন, আগে চৈতন্য চরিতামৃত 108 বার পর গিয়ে, হ্যাঁ আগে পড়ো। তো আমাদের আসলে বিচার করতে হবে, পড়া মানে কি। প্রভুপাদ আমাদের জন্য রাত্রি জেগে জেগে গ্রন্থগুলো কেন দিয়েছেন, যাতে আমরা উনি 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 আমাদের জন্য দিয়েছেন, আমাদের জন্য যাতে পড়ার জন্য, যাতে আমরা পথভ্রষ্ট না হই, মার্গ থেকে বিচ্যুত না হই, যাতে সাধু গুরু শাস্ত্রের অনুগামী হয়ে থাকতে পারে। গুরুদেব আমাদের সবসময় থাকেন না, কিন্তু শাস্ত্র তো সবসময় থাকেন, সাধুরা সবসময় থাকেন। যদি তিনটা একই লাইনে চলে তাহলে আমরা কখনো পথভ্রষ্ট হব না, সাধু গুরু আর কি শাস্ত্রের অনুগামী হয়ে। হ্যাঁ, তো সেজন্য আমাদের বুঝতে হবে, আমরা যে এটা তৃতীয় স্কন্ধে বলা হচ্ছে, ধাপে ধাপে দশম স্কন্ধে যাওয়ার পর কৃষ্ণ আস্তে আস্তে ওপেন করা হবে, তাই না? হ্যাঁ, যাতে আমরা অন্তপক্ষে কৃষ্ণকে অনুভব করি, না হলে ব্রহ্মার মতো বিমোহিত হওয়ার কি হবে, তারপরেও হবে আমাদের, তারপরেও আমরা আবার মোহিত হয়ে যাব। বারবার পড়তে হবে, গুরুদেবের কথা শুনতে হবে, ভাগবতম পড়তে হবে, হ্যাঁ, আর সাধুদের যেটা বলে সেভাবে করতে হবে, তাহলে আমরা কখনো পথভ্রষ্ট হব না। তো আমি এখানে শেষ করছি। জয় শিলা প্রভুপাদ কি। কারো কোনো প্রশ্ন মন্তব্য? ওকে। প্রশ্ন ও করছেন। প্রশ্নটা হচ্ছে, আমরা কি প্রচার করছি? আপনি বলছেন প্রচার হচ্ছে ভক্তির দিকটা, আমরা কি প্রচার করছি না কি করছি? এখানে বলা হয়েছে, চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, শোনো শোনো নিত্যানন্দ, শোনো হরিদাস, সমস্ত আমার একটা পরম প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে পরই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ, বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, বলো কৃষ্ণ। আমাদের ভিক্ষা করতে বলছে, আমাদের প্রচার করতে বলছে। এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র আরেকজনকে বলতে, ভিক্ষা মানে হচ্ছে চাল ডাল না, যদিও প্রভু আপনি জানেন চাল ডাল ভিক্ষা না, না না, আমাদের বলছে ভিক্ষা, ভিক্ষা করতে বলছি, প্রচার করছি আমরা, এই মহাপ্রভু ভিক্ষা করতে, ভিক্ষা আর প্রচারটাই কেন? এখন কলিযুগে, সরি প্রভু যদিও আপনি সব জানেন তারপরেও আপনি বলছেন, আমি চেষ্টা করবো আমার বোধগম্য অনুসারে বলার জন্য। কলিযুগে কাউকে যদি বলা হয় যে আপনি এই জিনিসটা নেন, নিতে হবে, হ্যাঁ নিবেন বা শুনবে না, তো অত্যন্ত বিনীত তিনাদপি ভাব নিয়ে যখন আমরা বলবো যে দয়া করে আপনি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রটা নিন, আপনি করুন, হ্যাঁ বিনীত ভাব নিয়ে যখন করবে তখন অন্যরা শুনবে। কিন্তু যদি উদ্যত হয়ে ওঠে বা সে সাধু গুরুর আদেশ আশীর্বাদটা যদি সঠিকভাবে না দিয়ে নিজের থেকে কিছু করতে চায়, তাহলে সেটা কি হবে না, অতটুকু ফলপ্রসূ হবে না। হ্যাঁ, প্রচার মানে হচ্ছে এই নামটাকে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রটাকে আরেকজনের কাছে কি করা, বিতরণ করা। কৃষ্ণ নাম, আপনি কৃষ্ণ নাম করুন, হ্যাঁ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা, আপনি কৃষ্ণ নাম করুন, কৃষ্ণ আরাধনা করুন, আর কৃষ্ণ শিক্ষা এই গীতা ভাগবত গুলো অধ্যয়ন করুন। হ্যাঁ, মহাপ্রভু তিনটা বলছেন, কি নাম নিতে বলছেন, কৃষ্ণের আরাধনা করতে বলছেন, আর এটা হচ্ছে কৃষ্ণ শিক্ষা। কৃষ্ণ শিক্ষা কোথায় আছে, গীতা ভাগবত আছে, এই শিক্ষাটা গ্রহণ করুন। তো আসলে অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রচার করে না, আমাদের গুরু বর্গদেরকে আমরা কি করছি, সহায়তা করছি। হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের গুরু মহারাজ সরাসরি আমাদের বলে নাই তুমি প্রচার করো, কি বলছে, আমাকে শিল প্রভুপাদের সেবায় আমাকে কি করো, হ্যাঁ আমাকে সাহায্য করবে, তো আমার দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞা, তো আমরা অ্যাসিস্ট করার চেষ্টা করছি, সাহায্য করার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, কিন্তু যখন শিল প্রভুপাদ ওনার গুরুদেব সরাসরি বলছেন তুমি কেন পাশ্চাত্য জগতে গিয়ে কি করছো না,
হ্যাঁ, এই কৃষ্ণভক্তি প্রচার করছো না। তখন উনি বলে যে আমাদের কথা কে শুনবে, আমরা তো এখনো পরাধীন। তো ওনারা জানেন গুরু সে ধর উন্নত, শিষ্য উন্নত। তো আমাদের গুরু উন্নত, কিন্তু আমি শিষ্য হিসাবে অত উন্নত না। তো অন্ততপক্ষে অ্যাটলিস্ট বলছে আমাকে সাহায্য করো। তো আমরা গুরু মহারাজকে সাহায্য করছি, আমরা তো গুরু মহারাজের অন্য কিছু করতে পারছি না। আমার সেই পটেনশিয়াল, সেই প্রভাবটা নেই।